नमस्कार मित्रांनो. आज आपण डिस्कशन करणार आहोत स्पॉटलाईट या कार्यक्रमाबद्दल. AIR न्यूज हा कार्यक्रम कंडक्ट करते आणि या कार्यक्रमामध्ये एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू घेतला डॉक्टर अजय माथुर यांचा. डॉक्टर अजय माथुर हे इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स म्हणजेच ISA चे प्रेसिडेंट आहेत, सध्या प्रेसिडेंट. तर आपण सध्या हे माइंड मॅपमधले मुद्दे वाचूया आणि नंतर थोडक्यात डिस्कशन करूया. जसं मी म्हटलं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स, G20 अजेंडा ऑन एनर्जी सिक्युरिटी अँड कोलॅबोरेटिव्ह ॲक्शन. इंटरव्ह्यूअर निर्भय सिंग, जर्नलिस्ट. International Solar Alliance has been working on mission mode to promote solar energy, working with government and financial institution to make clean energy which is accessible to all. Ambitious target of $1 trillion investment in solar power by 2030. ISE is also working with G20 under India's presidency for reducing cost of solar power. Where is the institutes and future plans of action? Solar power has been significantly contributing to reduce the carbon footprint, liberating the solar power for India and the world. India has a massive surge in solar power. In 2012, we had about 20 megawatt of solar power. In 2023, after 10 years, we have nearly 70,000 megawatt of solar power. And another 50,000 megawatt is in construction. Rest of the world has seen growth, but the growth is limited to OECD countries and China. Overall global footprint of solar energy is about 10% of the electricity supply. Recycling of solar energy waste. Electronic waste is generated by solar power equipment and other equipment that are used by solar generator. Battery becomes junk and even solar power panel becomes junk once they wear out. How do we recycle the solar power waste? Electronic waste needs to be collected by the organization providing extended warranty for the equipment. 25 years from now, solar technology would be very different from technology that we have today. You don't know what material will be used at the point of time 25 years in the future. Standard for making the solar equipment should be such that they can dismantle for maintenance. Unfortunately, that is not the case today. Maybe 3 to 4 years down the line, we will have seeing technology that will help recycling. India, major exporter of PV cell. Solar manufacturing should be geographically dispersed. Today, one country contributes to 70% of solar supply, and this leads to supply constraint. In COVID, we had supplies at Chinese shore where containers were waiting for the movement containers with solar panels. G20 is not pledging platform for money. G20 agrees that we need to use solar panel to generate green energy to cover the places where we can't generate energy. G20 has to push the creation of the global green hydrogen. How we can enhance the visibility of the solar in day-to-day life. Africa, startup from Africa dealing with solar energy. Africa is closer to the demand, and it is, if the supply and the demand at the same place, that would be beneficial. Solar fits very well where the energy need is there to help the people who are deprived of power, and also it provides more cleaner energy. G20 push for solar energy agenda. Biggest progress is the ability of the Solar Alliance to get countries to adopt
the solar energy generation, find funding so that large scale solar development can happen. Difficult to meet your financial needs of the solar sector. COVID and Ukraine war, most of the funding is going to OECD countries and China right now. Challenges for getting money to other parts of the world, particularly developing part of the world. Other parts of the world, especially developing countries, are seen as a risk for solar investment by investors. Currently, 116 countries have signed the framework for Solar Alliance. Any country that UN recognizes can become a member of Solar Alliance. So goal is to get 193 countries into Solar Alliance. Program to connect national grid under the One Sun, One World, One Energy source. First, check the feasibility to link all original different regional grids together, like Indian grid to world grid, etc. There are inter-countries discussion, for example, between India and Australia to transfer of electricity. Countries where the sun is still shining, and therefore the connection between these different regional grid is important. ISA is also planning to set up a multiple mini grids in Africa, and India with its experience can help there. India have already established solar mini grids policies, for example in UP and Bihar. Right now India has about 400 mini grids active, and those depends on the payment from the consumers. Private sector regulation, regulating private sector and range of consumers is the key. तर हे होते मुद्दे. आता आपण थोडक्यात ते डिस्कस करू. तर हा इंटरव्ह्यू जसं मी मगाशी म्हणालो, हा निर्भय सिंग यांनी घेतला, जे जर्नलिस्ट आहेत आणि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स हे अजय माथुर यांचा हा इंटरव्ह्यू होता. तर त्यांनी वेगवेगळे मुद्दे डिस्कस केले. तर पहिलं म्हणजे सोलार ISA मिशन मोडवर वर्क करत आहे या सोलार एनर्जीचं टार्गेट मीट करण्यासाठी, आणि ॲम्बिशियस गोल आहेत जसं $1 ट्रिलियन इन्व्हेस्टमेंट सोलार पॉवरमध्ये बाय 2030, आणि ह्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत वेगवेगळ्या स्तरावर. आत्ता सध्या आपण कुठे आहोत आणि व्हॉट आर द फ्युचर प्लॅन्स, म्हणजे भविष्यातील आपले प्लॅन्स काय आहेत किंवा ISAचे प्लॅन काय आहेत. तर इंडिया जर तुम्ही बघायला गेलात तर इंडियामध्ये मॅसिव्ह सर्ज झाला सोलार पॉवरमध्ये. 2012मध्ये 20 मेगावॅट होती, ती 10 वर्षात 2023मध्ये 70,000 मेगावॅटपर्यंत पोचली, आणि अजून 50,000 मेगावॅट इन कन्स्ट्रक्शन आहे. बाकीच्या जगात पण ग्रोथ झाली, पण ती ग्रोथ लिमिटेड आहे OECD कंट्रीज, म्हणजे इकॉनॉमिकली डेव्हलप कंट्रीज ज्या आहेत, आणि चायना, पर्टिक्युलरली चायनामध्ये. सो या कंट्रीज सोडून बाकीच्या रिजनमध्ये एवढी ग्रोथ झाली नाही, आणि ओव्हरऑल फुटप्रिंट सोलार एनर्जीची 10% आहे पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी सप्लायच्या. नंतरचा मुद्दा होता तो रिसायकलिंग ऑफ सोलार एनर्जी वेस्ट. आता हा फार इम्पॉर्टंट मुद्दा आहे, कारण की सोलार एनर्जी जनरेट करण्यासाठी इक्विपमेंट लागतात, पॅनेल्स लागतात, इलेक्ट्रॉनिक यूज केले जातात. तर ते एकदा वेअर आउट झाले तर ते जंक होणार, आणि ती वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी एक स्ट्रॅटजी पाहिजे. एक्सटेंडेड वॉरंटी दिली पाहिजे सप्लायर्सने, आणि मे बी आपण जसं प्रोग्रेस करू तसं टेक्नॉलॉजी पण डेव्हलप होईल, आणि रियुजेबल कंपोनंट, समथिंग लाईक रिसायकलेबल कंपोनंट आपण डेव्हलप करू शकू. पण आता सध्या तरी रिसायकलेबल कंपोनंट नाही आहेत, आणि त्याच्यामुळे वेस्टमध्ये भर पडते आहे. तर तो एक रोडमॅप असला पाहिजे की रिसायकलिंग कशी करता येईल. आता इंडियाचा रोल ॲज अ एक्सपोर्टर ऑफ PV सेल.
बेसिकली सोलार मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायमरली आता एकाच कंट्रीमध्ये चायनामध्ये जास्त होते, त्यामुळे खूप डिपेंडन्सी आहे. कोविडमध्ये प्रॉब्लेम झाला, त्याच्यामुळे ते कंटेनर मुवमेंट झाली नाही ज्याच्यात सोलार इक्विपमेंट्स होते, आणि त्याच्यामुळे सोलार एनर्जी ग्रोथमध्ये तेवढी वाढ झाली नाही. तर ही डिपेंडन्सी ॲक्च्युली मोडली पाहिजे आणि वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये त्यांचं प्रोडक्शन झालं पाहिजे. स्केल जिओग्राफिकली डिस्पर्स असलं पाहिजे, आणि इंडिया इथे फार मोठा रोल प्ले करू शकते. G20चा रोल सोलार एनर्जीमध्ये. तर G20 हा कोणत्याही कामासाठी मनी प्लेजिंग प्लॅटफॉर्म नाही, इथे फक्त डिस्कशन होतात. तर G20मध्ये पण सोलार एनर्जीबद्दल डिस्कशन होते, आणि सोलार एनर्जीला फार महत्त्व दिले आहे ग्लोबल ग्रीन एनर्जी अचीव करण्यासाठी. आणि डे टू डे लाईफमध्ये सोलार एनर्जी कशी वापरता येईल यावर स्ट्रॅटेजी बनवल्या डिस्कशन झालेले आहे. आफ्रिकेचा सोलार एनर्जीमध्ये काय रोल आहे? तर आफ्रिकेचा फार महत्त्वाचा रोल आहे, कारण की आफ्रिका इज लाईक अंडर डेव्हलप्ड और डेव्हलप्ड कंट्रीजचा एक खंड आहे, आणि तिथे एनर्जी नीड ही फार जास्त आहे, येणाऱ्या काळात फार जास्त असणार आहे. तर जिथे नीड आहे तिथेच आपण ती एनर्जी जनरेट केली तर दॅट वुड बी बेनिफिशियल. आणि आफ्रिकेमध्ये सोलार एनर्जी जनरेट करण्यासाठी फार मोठा स्कोप आहे, कारण की तिथे सूर्याची अवेलेबिलिटी फार जास्त आहे, आणि त्याच्यामुळे क्लीन एनर्जी जनरेट करणे सोलार एनर्जीचा वापर करून आफ्रिकेमध्ये फिजिबल आहे, आणि ते फार महत्त्वाचे आहे. G20 मगाशी आपण बघितलं तर तसंच ते G20 इज पुशिंग फॉर द सोलार एनर्जी अजेंडा. आणि यावेळी 2023मध्ये इंडियाकडे प्रेसिडेन्सी होती G20. तर ती वेगवेगळ्या डिस्कशनमध्ये पर्टिक्युलरली एनर्जी चे जे डिस्कशन झाले त्याच्यामध्ये सोलार एनर्जीवर पण डिस्कशन झाले. आता फिनान्शियल नीड्स, जसं मगाशी आपण बघितलं की एक मोठा ॲम्बिशियस टार्गेट आहे फंडिंग निर्माण करण्याचा. तर आता कोविड आणि युक्रेन वॉरमुळे फंडिंगवर परिणाम तर झालाच आहे, आणि त्याचबरोबर जी फंडिंग जी मोस्टली होते ती OECD कंट्रीज आणि चायनाला होते. बाकीच्या छोट्या छोट्या देशामध्ये किंवा आफ्रिकेमध्ये फंडिंग करायला इन्व्हेस्टर्स घाबरतात किंवा त्यांना रिस्की वाटते. तर ते कुठेतरी आपण एक दुरुस्ती केली पाहिजे, आणि अशा कंट्रीजमध्ये फंडिंग अवेलेबल झाली पाहिजे. आता सध्या 116 कंट्रीज आहेत सोलार अलायन्सचा पार्ट. तर आणि युनायटेड नेशन्सचे पार्ट आहे 193 कंट्रीजचे सदस्य आहेत. तर एक टार्गेट असला पाहिजे की 193 कंट्रीज हा फ्रेमवर्क साईन करेल सोलार अलायन्सचा, आणि आपण फंडिंगसाठी प्रयत्न करत राहू. आता हे ग्रीड कनेक्शनचं ग्रीड कनेक्शनचं एक डिस्कशन झालं. त्याच्यामध्ये म्हणजे बेसिकली वेगवेगळ्या देशांच्या ग्रीड एकमेकांशी, ते ग्रीडची टेक्नॉलॉजी वेगवेगळी असणार, पॅरामीटर्स वेगवेगळे असणार, तर ते एकमेकांशी कनेक्ट करता येईल की नाही याची फिजिबिलिटी स्टडी झाली पाहिजे. तर ऑलरेडी इंडियामध्ये आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये डिस्कशन चालू आहे ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीचं, तसंच बाकीच्या कंट्रीजमध्येही चालू असेलच, आणि ते महत्त्वाचं आहे. आणि ISA ॲक्च्युली प्लॅन करत आहे की आफ्रिकेमध्ये मल्टिपल मिनी ग्रिड्स बनवून त्या एकमेकांशी कनेक्ट कराव्यात. तर इंडिया इथे फार मोठा रोल प्ले करू शकते, कारण की इंडियामध्ये ऑलरेडी आपण मिनी ग्रिड्स पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली आहेत. फॉर एक्झाम्पल इन UP, बिहार, आणि आपल्याकडे सध्या 400 मिनी ग्रिड्स ॲक्टिव्ह आहेत, आणि अजूनही अंडर प्लॅनिंग आहेत. प्रायव्हेट सेक्टर रेग्युलेशन म्हणजे सोलार एनर्जी जनरेट करण्यामध्ये प्रायव्हेट सेक्टरचा फार मोठा हातभार लागला पाहिजे, आणि त्यांचा ॲक्च्युली फार मोठा रोल आहे, आणि ते रेग्युलेट करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मगाशी आपण डिस्कस केलं जसं सोलार वेस्ट मॅनेजमेंट. सो प्रायव्हेट सेक्टरची जे योगदान असेल त्याच्यात असे आपण स्टँडर्ड्स ठरवले पाहिजे.
फॉर एक्झाम्पल रिसायकलेबल कंपोनंट तयार करणे या टेक्नॉलॉजीवर भर देणे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर हे फार इम्पॉर्टंट आहे. तर मित्रांनो धन्यवाद. हे होते डिस्कशन स्पॉटलाईट या AIR कार्यक्रमाबद्दल आणि डिस्कशन. बेसिकली हा इंटरव्ह्यू होता आणि इंटरव्ह्यू डॉक्टर अजय माथुर यांचा होता, जे ISAचे प्रेसिडेंट आहेत. धन्यवाद. तर तुम्ही म्हणजे असं हे माइंड मॅप वापरून बऱ्याच गोष्टी लक्षात ठेवू शकता. तर ही टेक्निक आय थिंक सर्वांनीच वापरली तर गोष्टी लक्षात ठेवण्यात आणि त्या स्टडी करण्यास फार हेल्प होईल. धन्यवाद. नंतर भेटूया.